ओम शांति 21 सेप्टेम्बर 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 2 फेब्रुआरी 2007। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहिछंती परमात्मा प्राप्ति गुड़िकरे संपन्न आत्मार लक्षण होलीएस्ट हाईएस्ट एवं रिचेस्ट। परमात्मा प्राप्ति गुड़िकरे संपन्न आत्मार लक्षण होलीएस्ट हाईएस्ट एवं रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बापदादा निजर साथी पिलामानंक सहित मिसिबा पई आसिछंती। प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीनोटी विशेष परमात्मा प्राप्ति को देखुछंती। गोटे हेला होलीएस्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ पवित्र, हाईएस्ट अर्थात सर्वोच्च महान एवं रिचेस्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ धनवान। तेबे एही ज्ञानर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। तेणु प्रत्येक संतान श्रेष्ठ पवित्र अटे एवं पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नुहे किंतु मन वाणी कर्म एवं संबंध संपर्क रे मध्य पवित्रता। विचार कर तुमे परमात्मा ब्राह्मण आत्मा माने सृष्टिर आदि मध्य अंत तीनोटी जाक काल रे होलीएस्ट अट। प्रथमे आत्मा रूपरे जेतेबेले परमधाम रे रहुछ सेतेबेले सेठारे मध्य तुमे माने होलीएस्ट अट। तापरे जेतेबेले आदिकाल सत्ययुग को आसुछ सेतेबेले मध्य देवता रूपरे होलीएस्ट अट। तेबे होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मार विशेषता हेला प्रभुति अर्थात घर गृहस्थरे रही मध्य संपूर्ण पवित्र। दुनिया रे अन्य माने मध्य पवित्र रहुछंती किंतु तुममानंकर पवित्रतार विशेषता हेला स्वप्न मात्र रे मध्य अपवित्रतार मन बुद्धि को स्पर्श करू नथिब। सत्य जुगरे तुमर आत्मा मध्य पवित्र हेब एवं शरीर मध्य पवित्र हेब। तेणु आत्मा एवं शरीर उभयर पवित्रता जहाँकि देवात्मा रूपरे तुममानंकर रहुछि ताहा ही हेउछि सर्वश्रेष्ठ पवित्रता। तेबे जेतिकी तुमे माने होलीएस्ट हेउछ सेतिकी हाईएस्ट मध्य हेउछ। सबुठारु उच्चरु उच्च हेले ब्राह्मण आत्मा एवं उच्चरु उच्च पितांकर संतान मध्य अट। आदि समय रे परमधाम रे मध्य सर्व स्थिति रे रहुछ एवं बाबांको साथी रे रहुछ एवं मझी समय रे मध्य पूज्य आत्मा हेउछ। जेतेबेले केते सबु मंदिर तुममानंकर तियारी हेउछि एवं केते विधिपूर्वक पूजा मध्य हेउछि। जेतिकी विधिपूर्वक पूजा तुम देवी देवता मानंकर मंदिर रे हेउछि सेतिकी विधिपूर्वक पूजा जदिओ अन्य मानंकर मंदिर तियारी हेउछि किंतु विधिपूर्वक पूजा केवल देवता मानंकर ही हेउछि। तेणु होलीएस्ट मध्य अट एवं हाईएस्ट मध्य अट ताहा सहित रिचेस्ट मध्य अट। दुनिया रे कुहंती रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड अर्थात सारा विश्वर सर्वाधिक धनशाली किंतु तुमे श्रेष्ठ आत्मा माने रिचेस्ट इन कल्प अट अर्थात सारा कल्प भितरे रिचेस्ट अट। तेबे निजर संपत्ति गुड़िक स्मृति रे आसुछि तो केते संपत्तिर मालिक अट। एही गोटिए जन्म रे जेउ सबु अविनाशी संपत्ति गुड़िक तुमे प्राप्त करुछ ताहा अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहुछि। आहु कहार भी संपत्ति अनेक जन्म पर्यंत साथी रे जाई न थाए किंतु तुममानंकर संपत्ति आध्यात्मिक अटे। शक्ति रूपी संपत्ति, ज्ञानर संपत्ति, गुण रूपी संपत्ति, श्रेष्ठ संकल्पर संपत्ति तथा वर्तमानर समय रूपी संपत्ति एही समस्त संपत्ति जन्म जन्म पर्यंत चली थाए। एही गोटिए जन्म रे प्राप्ति होइथिबा संपत्ति ही साथी रे जाई थाए। काहेकिना सर्व संपत्तिर दाता स्वयं परमात्मा पितांक द्वारा प्राप्ति हेउछि। तेणु आमर संपत्ति अविनाशी अटे एही निशा अछि तो। एही भली आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करिबा पाई ही तुमे सहज जोगी होइछ एवं जोगर शक्ति द्वारा ही संपत्ति गुड़ी को जमा करुछ। वर्तमान मध्य एही सबु संपत्ति गुड़िकरे संपूर्ण चिंतामुक्त सम्राट अट। कौन तुमर किछि चिंता अछि कि? अछि चिंता काहेकिना एहा एभली संपत्ति जहाकु चोर लुटि परिबो नाही कि राजा अर्थात सरकार नेई परिबे नाही कि पानी रे बुड़ाई परिबो नाही। सेथिपाई तुमे माने चिंतामुक्त सम्राट अट। तेणु
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ତ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜ କାହିଁକି ଅଟେ? କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଥାଏ ସେଠାରେ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ନା ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟ? ସହଜ ତ? ନା କେବେ ସହଜ କେବେ ମୁସ୍କିଲ? ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦାତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କରିବାର ସହଜ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଯେପରି ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲିଥିବ ତାହା ସେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ, ସେହିଭଳି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ବିଧି ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ବି ବିତି ଯାଉଛି ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେବେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ମାତ୍ରା କ'ଣ ଅଟେ? ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଅଟେ ନା? ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତିନୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ପରମାତ୍ମାକୁ ପିତା ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କେତେ କେତେ ସହଜରେ ବରଦାନ ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ ସମୟର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର, ଦେଖ ଜମା ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ବିଧି ହେଲା ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ ସେହି କର୍ମରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମ କରିଲ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତେବେ ଜାଣ କର୍ମର ଖାତା ଜମା ହେଉଛି। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ ତେବେ କର୍ମର ଖାତା ଜମା ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମର ସମୟ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଙ୍ଗମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ବୀଜ ବପନ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ? ବାପଦାଦା ଏହାର ଏକ ସହଜ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧି ଆପଣାଅ। ତାହା ହେଲା ସାରାଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ସେହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କେବଳ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହାକୁ ତାହା ସହିତ ଭାବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ଭାବ ମୋର କିଏ? ମେରା ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ପିତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେଥିରେ
ମୁଁ ସହିତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୋର ସହିତ ବାବା ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ କୁହ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୋର ବାବା। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଯେତେ ମୋର ପଣିଆ ଆଣିବ ସେତେ ସେତେ ମନେ ପକାଇବା ସହଜ ହୋଇ ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ମୋରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଦେଖ ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ବାପଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମାନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ଯଦି ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବ ତେବେ ତାହା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବ, ନଚେତ୍ ସମାନ ରହିବ। ସମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ଅଛ ତ? ତେବେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛ ତ? କାହିଁକିନା ନିଜେ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିବାସିଆ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଖୁସିକୁ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକିନା ଖୁସି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଖୁସି ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ ତେବେ ଜୀବନ ନିରାଶ ଲାଗିଥାଏ। ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଖୁସି ଭଳି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ, ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଖୁସି ଭଳି ଭୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ତେଣୁ ଖୁସି ଭିତରେ ହିଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବି ହରାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ତ? ଯେହେତୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ। କାହିଁକିନା ଖୁସି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଯେତେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିବ। ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଛ ନା? କରିଛ ନା ଅନୁଭବ? ଯଦି କାହାକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ ତେବେ ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଭିତରେ ଖୁସି ବଢ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା କରିଛ ତ? କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ନୁହେଁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କର ଫଳାଫଳ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଓକେ ରହୁଛୁ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ବିଦେଶକୁ ତ ଭୁଲି ନଥିବେ ନା? ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଟ ତାହା ତ ମନେ ରହୁଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ, ଡବଲ ବିଦେଶୀ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ମିଠା ଘରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲୁ ନଥିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା? ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖେଳନା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ଖେଳିବ। ଭାବିବ ଏହା ତ ଖେଳନା ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ଉଡ଼ିବା କଳାବାଲା ଅଟ ନା? କ'ଣ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ଅଟ ତ? ନା ଚାଲିବା ବାଲା ଅଟ? ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ତ? ଏଥିରେ ଅଧା ଅଧା ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଉଡ଼ିବା ବାଲା ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା, କେବେ କେବେ ଉଡ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ କି? ଚାଲୁଛ ତ? ନା କେହି କେହି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛ ନା ଉଡ଼ୁଛ? ଏବେ ଆଉ ଚାଲିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଉଡ଼ିବାର ସମୟ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଏବଂ ସାହସର ଡେଣା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟ ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ସେବା କରିଚାଲ। ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର, ଆତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏବେ ତ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୟାକର, କୃପାକର କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏବେ ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ହୁଅ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ଏମାନେ ସବୁ ସିଜିନରେ ସବୁ ପାଳିରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏବେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ସେମାନେ ଉଠ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଲ ଭଲ ମିଠାଇ ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସିବାର ଏହି ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଖାଇବାର ମିଠାକୁ ତ ପାଟିରେ ରଖିବା ମାତ୍ରକେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ ବାପଦାଦା। ଦେଶ ବିଦେଶର ଏବଂ ସାରା ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ରୁଷିଆ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 5ଟି ଯାକ ମହାଦ୍ୱୀପର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ମନେ ଅଛି ତ? ଏବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ, ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବରଂ ଛୋଟମାନେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନକୁ ଯେଉଁଠି ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତାର ଡ୍ରିଲ୍ ସବୁ ସମୟରେ କରିଚାଲିଥାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ बाप-दादाଙ୍କର ସ୍ନେହ संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप-दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। समस्ते बहुत 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 खुशी अछंती। कौन खुशी अछ तो? केते अधिक खुशी अछ? तेबे सर्वदा एही भली खुशी रे रहिबो। जहाँ भी हेउछि हेउ, किंतु एबे तुमको खुशी रे रहिबाकु ही हेबो। ମୋତେ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି, କେହି ମୋତେ ତଳକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ପକ୍କା ତ? ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତ? କେତେ ବି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ? ବାସ୍ କେବଳ ଖୁସିରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ବି ଖୁସିକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କଥାକୁ ଚଳାଇ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କଥା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଯିଏ ସାଥିରେ ଯିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଏବଂ ଯିଏ ଚାଲିଯିବ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛ। ଏଭଳି କର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଖୁଆଅ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଆ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଆ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେହର ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସବୁକିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ।
ଲୋକେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ପ୍ରକୃତି ମାୟା ସବୁକିଛି ଅନ୍ତିମ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହେବାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମିଠା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ନଷ୍ଟମୋହା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିବାଲା ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ହୋଲି ହଂସ ହୋଇ ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟଗୁଣ ରୂପୀ ମୋତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲ। ହୋଲି ହଂସ ହୋଇ ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟଗୁଣ ରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲଗନ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଯିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରାମ ସ୍ଥିତି। ଯଦି ନିଜର ନିରାକାର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତେବେ ନିଜର ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସତ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ବଦ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।